Welcome all of you. Today we are discussed about the unit number 3 electrical insulating material, in which we seen the significance and properties of insulating material. Myself Mr. Vaswada Yogesh, lecturer from Electrical Department, SIT Polytechnic, Yedrao. Before starting our today's chapter, we revise some previous lecture points. In previous lecture, we seen magnetostriction. Magnetostriction is the change in dimensions of magnetic field of ferromagnetic material when it is magnetized. For examples, silicon, steel, iron or any ferromagnetic material. मॅग्नेटिक स्ट्रिक्शन म्हणजेच काय असतं, जे काय मॅग्नेटिक डायपोल्स असतात ते आपले काय डायमेन्शन असतात, म्हणजेच काय लो डायमेन्शन टू हाय डायमेन्शनपर्यंत चेंज होत असतात. ज्या वेळेला त्याला आपण एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करतो त्यालाच काय म्हटलेलं आहे, मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन. द मेन कॉज ऑफ मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ स्मॉल मॅग्नेटिक डोमेन्स. नेक्स्ट वी सीन अबाउट the main effect of magnetic friction or main disadvantage of magnetostriction is heating losses is produces due to the friction of magnetic domains or magnetic dipoles in ferromagnetic material. Magnetostriction varies from 0 to saturation level. Next we see the phenomenon of loss of magnetism. That means how magnetic material lost its magnetism property. If the magnetic domains fall into disorder, the individual field cancel out, leaving the magnet weak. So we can remove the magnetism by following methods, or loss of magnetism occurs by using following methods. First method is heating method. In heating method, beyond a certain temperature, that is Curie temperature, it destroys the polarization of magnetic material. Second point is aging. Due to aging, magnetic property will be lost. Third point is due to the mechanical process. Fourth point is improper storage of magnetic field. Next is sharp impact. Last is due to the stray magnetic field. The loss of magnetism will be occurred. Next is electromagnetic materials, in which we seen various types of electrical steel which are used for making the electromagnetic material. Electromagnetic material used for carry the magnetic flux, in which contains laminated steel, silicon electrical steel, silicon steel, relay steel, transformer steel. Electrical steel required less energy loss or less hysteresis loss in the magnetic material, hysteresis loss or eddy current loss, and dissipation of heat is more. That means due to the energy wastage, dissipation of heat will be required less, so that we can improve the efficiency of the magnetic material or electrical machines. Electrical steel is a ferromagnetic material which is made up of iron that contains varying amount of silicon steel, that ranges from 1% to 6.5%. Due to the addition of silicon steel or silicon content, increase the resistivity of magnetic material, so that it will be reduce the eddy current loss, improve the permeability, so that increase the capability of magnetic material to carry the magnetic flux, and decrease the hysteresis loss, so that reduce the energy wastage. Next we seen generally the electrical steel contains 3.25% silicon in electrical steel material, so that when we add extra silicon content above 3.25, then it will be
brittle the material for cold rolling process. The electrical steel with 6% silicon has the most improved magnetic and electrical properties, but due to the brittleness required to thermomechanical process, so that to overcome the brittleness and its limited ductility. Electrical steel have desirable property for supporting generation, distribution and consumption of electricity. There are following properties which are required to or required for electrical steel: high permeability, low magnetostriction, high electrical resistivity, decreased hysteresis loss. The presence of carbon more detrimental effect on magnetic aging and power loss in magnetic material. So, to reducing the carbon content in magnetic material, annealing process is employed, so that after annealing process, the material having good magnetic characteristics in rolling direction. Next is grain oriented electrical steel. 3% silicon steel contains grain oriented to deliver high permeability and low energy loss, so that grain oriented structures is strong crystallographic properties. Due to that, a tight control of crystal orientation relative to the, so that it increases the permeability of material and reduce the energy loss. There are mainly two types of electrical steel which are used in cold rolled or hot rolled strips less than 2 mm thickness, HRGO method and CRGO method. In CRGO method, cold rolling, the grains get elongated in one direction and get narrowed in the perpendicular direction, so that the material is easier for domains to change the polarity back and forth along the elongated direction, so that grains takes place when still heated at a temperature around critical temperature, followed by slow cooling. Large grains help reducing the losses due to the hysteresis. Next is, due to the cold rolling process, the flux density increased by 30% and the magnetic saturation decreased by 5%. The CRGO steel process is more costlier than the HRGO steel process, so that CRGO material is more expensive than the HRGO steel. Next is the, due to the grain oriented of a silicon steel is obtained by special techniques is known as the cold rolling. Without any high temperature, the material processed by cold rolling, so that it is called as the CRGO material. Benefits of CRGO materials is it is used for high flux density with magnetomotive force to minimize the size of machine. म्हणजेच CRGO मटेरियलसाठी आपण थोडा जरी MMF अप्लाय केला मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स, देन फ्लक्स डेन्सिटी हायली इन्क्रीज होऊ शकते. त्यामध्ये आयर्न लॉसेस कमी असतात, प्लस परमेबिलिटी इज हाय, मॅग्नेटाइज विल बी सिंपल. Magnetic properties of CRGO material can be regained by heating the magnetic material, which is increase the resistance and reduce the iron losses. HRGO steel, this electrical steel typically melted in oxygen furnace, so that then hot rolled as they pass through the annealing and descaling process line, where dirt and scale are removed from the surface. After that, they go through the cold reduction, where the thickness of the steel is reduced. HRGO steel allowed to cool at room temperature. So,
its internal stresses will be reduced down. The carbon content in HRGO steel will be removed by annealing process, which the steel roll is heated in a mixture of hydrogen, nitrogen and water vapor so that the material will be less brittle. Next is application of magnetic material. Mainly magnetic material used for the making the cores of electrical machine. For example, electrical AC machine, electrical DC machine, magnetic pole manufacturing, transformer core manufacturing, generator core manufacturing and DC motor armature core manufacturing. Now we start our today's lecture, that is unit number 3, electrical insulating materials. The syllabus for electrical insulating material is given this slide, in which the CO assigned for unit number 3 is select a relevant insulating material. That means we select a specific insulating material for a particular or relevant electrical material, so that selectivity of insulating material will be increases. In 3.1 we studied about the significance and properties of electrical insulating material. That property is electrical property, mechanical and thermal properties. 3.2 is thermal classification of insulators and classes of insulator. Next is 3.3 dielectrical failure of insulating material, that means gaseous state, solid state and liquid state. How the dielectrical failure of insulating material occurs we studied in this point. 3.4 application of insulating material in electrical machine and devices. These are the content which are we studied in this unit number 3. Next is significance and properties of insulating material. In electrical engineering field, material can be classified into various types such as conductor, semiconductor, insulator. This classification is in accordance with the capacity of flow of current or opposition to the flow of current. म्हणजेच जे काही इलेक्ट्रिकल फील्ड असतात ते इलेक्ट्रिकल फील्डमध्ये आपण इलेक्ट्रिकल मटेरियल 3 पार्ट्समध्ये डिवाइड करतो, मेनली कंडक्टर, सेमीकंडक्टर अँड इन्सुलेटर. आता ह्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला इन्सुलेटरचा स्टडी करायचा आहे. मग हे जे क्लासिफिकेशन आहे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इन्सुलेटर, याचं क्लासिफिकेशन कशावरून पडलं तर त्यामधून त्या पर्टिक्युलर मटेरियलमधून किती करंट कॅरी करण्याची कपॅसिटी आहे किंवा ते मटेरियल त्या करंटला किती अपोजिशन प्रोव्हाइड करणार आहे, त्यावरून त्या मटेरियलचे हे 3 टाइप्स पडलेले आहेत. द मटेरियल विच ऑफर्स हाय रेजिस्टन्स टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड ॲज इन्सुलेटर. इन्सुलेटर म्हणजेच काय, जे असे मटेरियल जे करंटला जास्तीत जास्त रेजिस्टन्स प्रोव्हाइड करते, म्हणजेच त्या मटेरियलमधून करंट फ्लो होऊ शकत नाही इन आयडियल कंडिशन, त्यालाच काय म्हणतो आपण, इन्सुलेटर्स. द मेन फंक्शन ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल्स टू प्रोव्हाइड द आयसोलेशन बिटवीन द 2 डिफरंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग पार्ट्स. आता इन्सुलेशन मटेरियलचं काम काय आहे, टू प्रोव्हाइड द आयसोलेशन बिटवीन 2 different electrical conducting part or to isolate the conducting part and human body to avoid the accident. इन्सुलेशन मटेरियल काय करतं, 2 कंडक्टिंग पार्टमध्ये इन्सुलेशन प्रोव्हाइड करतं, प्लस कंडक्टिंग पार्ट आणि ह्युमन बॉडी यामध्ये सुद्धा एक इन्सुलेशन प्रोव्हाइड करतं, किंवा कंडक्टिंग पार्ट आणि जे काही इक्विपमेंटची बॉडी आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा इन्सुलेशन प्रोव्हाइड करत होते. The image shows the use of insulation material. Insulating material provides the insulation between 2 conducting parts and human body. It provides the isolation between the conducting part and human body. Next is, ideally insulator should possess the following properties such as high insulation resistance, good dielectrical strength, least power dissipation factor, high thermal conductivity,
high mechanical strength, it should be easily available, easy to fabricate, cheap in cost. These are the properties which are possess a insulating material. Material selection for insulator plays an important role for providing mechanical strength as well as insulation to the conductor. म्हणजे वरच्या सगळ्या प्रॉपर्टीज दाखवल्यात त्या प्रॉपर्टी इन्सुलेशनसाठी सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहेत. तरच आपण इन्सुलेशन ते पर्टिक्युलर मटेरियलसाठी सिलेक्ट करू शकतो. बेटर इन्सुलेशन प्रॉपर्टीमुळे काय होतं, त्याची मेकॅनिक स्ट्रेंथ इन्क्रीज होते, प्लस गुड आयसोलेशन प्रोव्हाइड होतं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अँड ह्युमन बॉडीमध्ये. नेक्स्ट इज insulator when used for storage of electrostatic energy like capacitor are known as dielectrical. म्हणजेच ज्यावेळी आपण एखादं इन्सुलेटर ॲज ए इलेक्ट्रोस्टॅटिक एनर्जी स्टोरेजसाठी यूज करतो कपॅसिटरमध्ये, त्यावेळी त्याला आपण डायइलेक्ट्रिक म्हणत असतो. ओके, जेव्हा एखादं इन्सुलेशन आपण कपॅसिटरसारख्या एखाद्या इक्विपमेंटमध्ये ॲज ए इलेक्ट्रोस्टॅटिक एनर्जी स्टोरेजसाठी यूज करतो, तर त्यावेळेला त्याला आपण काय म्हणतो, डायइलेक्ट्रिक म्हणत असतो. बट वेन इट इज युज्ड टू प्रिव्हेंट लिकेज ऑफ करंट टू एनी अनडिझायर्ड कंडक्टिंग मीडियम दे आर नोन ॲज इन्सुलेटर. म्हणजे ज्यावेळेला आपण इन्सुलेटिंग मटेरियल्स असेल किंवा जे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल असेल ते आपण कंडक्टिंगवरती ॲज ए इन्सुलेटर लेअर म्हणून प्रोव्हाइड करतो, त्यावेळेला ते जो काही लिकेज करंट आहे तो लिकेज करंट प्रोव्हाइड करतं आणि एक आयसोलेशन प्रोव्हाइड करतं दोन कंडक्टरमध्ये, प्लस कंडक्टर अँड बॉडी प्लस कंडक्टर अँड ह्युमन बेईंग, यामध्ये ते एक इन्सुलेशन प्रोव्हाइड करतं. त्यालाच काय म्हणतो आपण, इन्सुलेटर म्हणतो. ऑल करंट कॅरिंग कंडक्टर्स ॲट डिफरंट व्होल्टेज लेवल्स आर सराउंडेड बाय द इन्सुलेटिंग मटेरियल. जे काही करंट कॅरिंग कंडक्टर्स असतात ते सगळे कंडक्टर आपण इन्सुलेटिंग मटेरियलने कवरिंग करतो त्याच्यावरती. मेनली इन्सुलेटर मटेरियल्स आर क्लासिफाईड ॲज सॉलिड इन्सुलेटिंग मटेरियल्स, लिक्विड इन्सुलेटिंग मटेरियल्स अँड गॅसियस इन्सुलेटिंग मटेरियल्स. नीड ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल. गुड इन्सुलेटिंग मटेरियल प्रोव्हाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक. इफ इट इज नॉट देन म्हणजे जे काही गुड इन्सुलेटिंग मटेरियल्स असतात ते इलेक्ट्रिकल शॉकपासून प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतात ह्युमन बेईंगला, किंवा जे काही ॲक्सिडेंट असतात ते ॲक्सिडेंट अवॉइड करतात. जर ते गुड इन्सुलेटिंग प्रॉपर्टी नसेल त्या इन्सुलेटरमध्ये तर देन इलेक्ट्रिकल शॉक कॉज्ड बाय द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द ह्युमन बॉडी अँड समटाईम प्रोड्युसेस मुवमेंट ऑफ डेथ. जर इन्सुलेटिंग मटेरियल गुड नसेल तर त्यामुळे आपल्याला शॉकसुद्धा बसू शकतो आणि त्या शॉकमुळे डेथसुद्धा होऊ शकते. गुड इन्सुलेटिंग मटेरियल प्रिव्हेंट्स इलेक्ट्रिकल ॲक्सिडेंट्स और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट और ओव्हरलोड. अर्थ फॉल्ट किंवा शॉर्ट सर्किट झाल्यानंतर किंवा एखादा इलेक्ट्रिकल ॲक्सिडेंट झाला शॉर्ट सर्किट किंवा अर्थ फॉल्ट किंवा ओव्हरलोडमुळं, तर जर इन्सुलेशन मटेरियल गुड असेल, चांगल्या क्वालिटीचं असेल, तर ते आपल्याला ह्या सगळ्या ॲक्सिडेंटपासून प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करू शकते. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल. देर आर 4 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल इन विच फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, सेकंड इज मेकॅनिकल प्रॉपर्टी, थर्ड इज थर्मल प्रॉपर्टी अँड फोर्थ इज केमिकल प्रॉपर्टी. These properties are important while selecting the specific insulating material for a particular electrical equipment or machines. In which first is electrical properties of insulating material. First and most important property is it should have high insulation resistance. म्हणजेच पहिली इलेक्ट्रिकलमधली सगळ्यात महत्त्वाची प्रॉपर्टी म्हणजेच इट शुड हॅव हाय इन्सुलेशन रेजिस्टन्स. त्या इन्सुलेशनचा रेजिस्टन्स एकदम जास्त पाहिजे, मॅक्झिमम पाहिजे. आयडियल कंडिशनमध्ये त्याचा रेजिस्टन्स इन्फिनिटी पाहिजे, सो दॅट लिकेज करंट इज लेस. इन केस ऑफ केबल इन्सुलेशन रेजिस्टन्स डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर अँड मॉइश्चर. इन्सुलेशन रेजिस्टन्स इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द केबल. आता गुड इन्सुलेशन असेल किंवा इन्सुलेशन रेजिस्टन्स जास्त असेल तर लिकेज करंट अवॉइड करता येतो.
इन केस ऑफ केबल इन्सुलेशन रेजिस्टन्स डिक्रीजेस. केबलमध्ये काय होतं, टेम्परेचर आणि मॉइश्चरचे जे कंटेंट आहेत ते जर कंटेंट किंवा टेम्परेचर इन्क्रीज झालं असेल आणि मॉइश्चर कंटेंट ॲड झाले असतील तर इन्सुलेशन रेजिस्टन्स रिड्यूस होऊ शकतो. इन्सुलेशन रेजिस्टन्स हा त्या केबलच्या किंवा इन्सुलेशनच्या लेंथ असेल त्या लेंथच्या इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनमध्ये असतो. देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इन्सुलेशन रेजिस्टन्स. फर्स्ट इज व्हॉल्यूम इन्सुलेशन रेजिस्टन्स अँड सेकंड इज surface insulation resistance. First is volume insulation resistance and resistivity. The resistance offered to current which flows through the material is called as volume insulation resistance. म्हणजेच एखाद्या मटेरियलमधून जर करंट पास होत असेल आणि त्या करंटला त्या मटेरियल थ्रू अपोज होत असेल तर त्या अपोजिशनला काय म्हटलं आहे आपण, व्हॉल्यूम इन्सुलेशन रेजिस्टन्स. द इन्सुलेशन रेजिस्टन्स ऑफर टू द करंट विच फ्लोज थ्रू ए क्यूब ऑफ ए युनिट डायमेन्शन, दिस इज कॉल्ड ॲज द व्हॉल्यूम रेजिस्टिव्हिटी. या ठिकाणी 2 पॉईंट एक्सप्लेन केले, एक रेजिस्टन्स इन्सुलेशन रेजिस्टन्स और व्हॉल्यूम रेजिस्टन्स. सेकंड इज व्हॉल्यूम रेजिस्टिव्हिटी. व्हॉल्यूम रेजिस्टन्स म्हणजेच काय, एखाद्या मटेरियलच्या आतमधून करंट फ्लो होत असताना त्या मटेरियलचा त्या करंटला जो अपोजिशन होतो त्यालाच काय म्हटले, व्हॉल्यूम इन्सुलेशन रेजिस्टन्स. त्या मटेरियलला किंवा त्या मटेरियलचा त्या पर्टिक्युलर करंटला जो काय अपोजिशन होत असतो करंट त्याच्या आतमधून पास होत असताना, तर त्याला आपण व्हॉल्यूम इन्सुलेशन रेजिस्टन्स म्हणले. इथे दाखवले आहे किंवा ह्या ठिकाणी हा जो क्यूब आहे त्या क्यूबच्या आतमधून हा करंट पास व्हायला आहे. मग ह्या क्यूबचा जो रेजिस्टन्स आहे किंवा हे जे मटेरियल आहे त्या मटेरियलचं जे अपोजिशन आहे त्या करंटला त्यालाच काय म्हटलेलं आहे आपण, इन्सुलेशन रेजिस्टन्स म्हटलेलं आहे. आणि इन्सुलेशन रेजिस्टन्स ऑफर टू द करंट विच फ्लोज थ्रू द क्यूब ऑफ युनिट डायमेन्शन, दिस इज कॉल्ड ॲज व्हॉल्यूम रेजिस्टिव्हिटी. आता हे ते क्यूब दिलेलं आहे 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटरचा क्यूब आहे, म्हणजे एक युनिट डायमेन्शनचा क्यूब आहे. मग ह्या युनिट डायमेन्शन क्यूबचा जो त्या करंटला रेजिस्टन्स ऑफर्ड होत आहे, या करंटला जो रेजिस्टन्स ऑफर्ड होत आहे या युनिट डायमेन्शन क्यूबचा, त्यालाच काय म्हटलं आपण, व्हॉल्यूम रेजिस्टिव्हिटी. रेजिस्टन्स म्हणजेच काय, त्या पर्टिक्युलर मटेरियलमधल्या जो करंट पास होणार आहे त्या करंटला जो अपोजिशन प्रोव्हाइड होतो त्याला आपण रेजिस्टन्स म्हणले, इन्सुलेशन रेजिस्टन्स. आणि हे युनिट क्यूब डायमेन्शन आहे, त्या युनिट क्यूब डायमेन्शनमध्ये जो काही रेजिस्टन्स आहे तो रेजिस्टन्स जो करंटला अपोज करत आहे त्यालाच काय म्हटलेलं आहे आपण, रेजिस्टिव्हिटी किंवा व्हॉल्यूम रेजिस्टिव्हिटी म्हटलेलं आहे. नेक्स्ट इज सरफेस इन्सुलेशन रेजिस्टन्स. इट इज द रेजिस्टन्स ऑफर टू द करंट फ्लो थ्रू ओव्हर द सरफेस ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल. म्हणजेच हा जो सरफेस आहे या इन्सुलेशन मटेरियलचा, त्या सरफेसकडून जो त्या करंटला अपोजिशन प्रोव्हाइड होत आहे त्या अपोजिशन प्रोव्हाइड करण्यालाच काय म्हटलेलं आहे आपण, रेजिस्टन्स ऑफ द इन्सुलेटिंग मटेरियल. ओके, या सरफेसचा जो अपोजिशन होत आहे त्या पर्टिक्युलर करंटला त्या सरफेस रेजिस्टन्सलाच काय म्हटलं आहे आपण, इन्सुलेशन रेजिस्टन्स ऑफ सरफेस. नेक्स्ट इज it should have low dielectrical loss, it should have high value of dielectrical strength so that it withstand higher voltages without breakdown. First, dielectrical loss म्हणजे the loss of energy that goes into heating as a dielectrical material in varying electrical field such as capacitor. आता कपॅसिटरमध्ये काय होतं, ज्यावेळेला आपण कपॅसिटरला एसी सप्लाय अप्लाय करतो, मग एसी सप्लाय अप्लाय झाल्यानंतर त्यामध्ये इलेक्ट्रिकल फील्ड तयार होते कपॅसिटरमध्ये. मग त्या इलेक्ट्रिकल फील्डमुळं काय होतं, आता या ठिकाणी 2 रॉड दाखवले आहेत, त्यामध्ये एअर गॅप आहे. ओके, मग ज्यावेळेला आपण ह्या 2 रॉडना सप्लाय दिला की त्यामध्ये एसी सप्लायमुळे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड तयार होणार आहे. मग त्या इलेक्ट्रिकल फील्डमुळं काय होतं, एक हिटिंग प्रोसेस तयार होते. त्या व्हॅरिंग इलेक्ट्रिकल फील्डमुळे इथे एक प्रकारची हीट तयार होते. मग त्या हीटलाच काय म्हटलेलं आहे आपण, डायइलेक्ट्रिकल लॉस. ह्या व्हॅरिंग इलेक्ट्रिकल फील्डमुळे
त्याची वायरिंग इलेक्ट्रिकल फील्डमुळे जे काही पोलॅरिटी आहे ती पोलॅरिटी प्रत्येक वेळी चेंज होते. सपोज पहिल्या हाफ सायकल इथे पॉझिटिव्ह असेल, या ठिकाणी निगेटिव्ह असेल, तर सेकंड हाफ सायकलमध्ये काय होणार, या ठिकाणी पॉझिटिव्ह होणार आणि या ठिकाणी निगेटिव्ह पोलॅरिटी प्रोड्यूस होणार. प्रत्येक वेळी पोलॅरिटी चेंज होत आहे. त्यामुळे एका पोलॅरिटीमधून दुसरी पोलॅरिटी प्रोड्यूस करायची, प्लस दुसरी पोलॅरिटी डिस्ट्रॉय करून पहिली पोलॅरिटी प्रोड्यूस करायची. ह्या जे प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसमध्ये एक लॉस होऊन जातो. जसं आपला हिस्टेरिसिस लॉस आहे त्याच टाईपमध्ये ह्या डायलेक्ट्रिकल लॉस आहे. पहिली पोलॅरिटी डिस्ट्रॉय करून सेकंड पोलॅरिटी प्रोड्यूस करण्यासाठी काही पॉवर या ठिकाणी वेस्टेज जाते. त्यालाच काय म्हटलेलं आहे आपण, डायलेक्ट्रिकल लॉस. इट शुड हॅव हाय व्हॅल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ सो दॅट इट विस्टँड हायर व्होल्टेजेस विदाउट ब्रेकडाऊन. आता हे जे मटेरियल आहे त्या मटेरियलचे डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ जास्त पाहिजे. जर डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ जास्त असेल तर ते हायर व्होल्टेजेसला विस्टँड होऊ शकतं, म्हणजेच त्याचं लवकर ब्रेकडाऊन होणार नाही. म्हणजे या ठिकाणी एअर ॲज ए इन्सुलेशन आहे. जोपर्यंत आता या ठिकाणी एक स्पार्क दाखवलेलं आहे, जोपर्यंत एअरची ती डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ आहे किंवा ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ असेल त्या ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथपर्यंत ते विस्टँड करणार. आणि त्यानंतर एकदा ते ब्रेकडाऊन व्होल्टेजच्या वरती व्होल्टेज गेलं की त्याचं इन्सुलेशन ब्रेक होऊन जाणार. मग त्यानंतर इथं स्पार्क पडलेला आहे अशा प्रकारे. त्यालाच काय म्हटलं आहे आपण, डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ. जेवढी डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ जास्त इन्सुलेशनची तेवढे ते मॅक्झिमम व्होल्टेज विस्टँड करू शकतं. नेक्स्ट इज इट शुड हॅव लो परमिटिव्हिटी. थर्ड प्रॉपर्टी इज इट शुड हॅव लो परमिटिव्हिटी. परमिटिव्हिटी मीन्स इट इज द measures of the opposition offered by the medium to the electrical force between 2 point charges. म्हणजेच काय, जसे रेझिस्टिव्हिटी आहे इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, म्हणजे इलेक्ट्रिकल करंटला जी रेझिस्टिव्हिटी आहे त्याच टाईपमध्ये इथं परमिटिव्हिटी आहे. मग रेझिस्टिव्हिटी म्हणजेच काय, इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द युनिट डायमेन्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल. म्हणजेच काय, त्या पर्टिक्युलर युनिट डायमेन्शनला जो करंटला अपोजिशन होणार आहे त्या पर्टिक्युलर रेजिस्टन्सला आपण व्हॉल्यूम रेजिस्टन्स बघितला होता, त्यामध्ये आपण रेझिस्टिव्हिटी बघितली होती. त्याचप्रमाणे परमिटिव्हिटी. म्हणजे परमिटिव्हिटी काय करते, ते जे इलेक्ट्रिकल फील्ड तयार होणार आहे ओके, त्या इलेक्ट्रिकल फील्डला जास्तीत जास्त अपोजिशन प्रोव्हाइड करते. म्हणजे त्यामध्ये काय असणार, परमिटिव्हिटी असणार आहे. ती परमिटिव्हिटी काय करणार आहे, त्या इलेक्ट्रिकल फील्डला जास्तीत जास्त अपोजिशन प्रोव्हाइड करणार आहे. त्यालाच आपण काय म्हटले, परमिटिव्हिटी म्हटलेलं आहे. इट शुड हॅव लो पॉवर फॅक्टर फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी लॉस. इट इन्क्रीजेस विथ राईज इन टेम्परेचर पॉवर फॅक्टर. आता या ठिकाणी पॉवर फॅक्टरचा कन्सेप्ट कसा असतो की ज्या वेळेला हे जे मटेरियल आहे ते एक डायलेक्ट्रिकल मटेरियल आहे, त्यामुळे यामध्ये कॅपॅसिटिव्ह पार्ट्स असतो. कॅपॅसिटिव्ह पार्ट असल्यामुळे काय होतं, त्याचा जो पॉवर फॅक्टर असणार आहे, पॉवर फॅक्टर तुम्हाला ECI सब्जेक्टमध्ये शिकवला जाईल ओके. मग तो जो पॉवर फॅक्टर असणार आहे या कॅपॅसिटिव्ह लोडमुळे काय होणार आहे, पॉवर फॅक्टर लिडिंग नेचरला जाणार आहे ओके. त्यामुळं काय होतं, याचं जे टेम्परेचर आहे ते टेम्परेचर इन्क्रीज होऊन त्याचा जो डायलेक्ट्रिकलची स्ट्रेंथ आहे ती स्ट्रेंथ व्हॅरी होते. मग ती स्ट्रेंथ व्हॅरी झाली की कॅपॅसिटन्स व्हॅरी होणार, कॅपॅसिटन्स व्हॅरी झाला की पॉवर फॅक्टर व्हॅरी होणार, आणि पॉवर फॅक्टर व्हॅरी झाला की पॉवर लॉस त्या ठिकाणी इन्क्रीज होणार आहे ओके. त्यामुळं इट शुड हॅव लो पॉवर फॅक्टर फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी पॉवर लॉस. नेक्स्ट इज टेम्परेचर. ॲज द टेम्परेचर ऑफ द इन्सुलेटिंग मटेरियल रायझेस इट्स इन्सुलेशन रेजिस्टन्स कीप्स ऑन फॉलिंग. जर या इन्सुलेशन मटेरियलचं टेम्परेचर इन्क्रीज होत गेलं तर काय होऊ शकतं, त्याचा इन्सुलेशन रेजिस्टन्स कमी होऊ शकतो. त्यामुळे टेम्परेचर कमी ठेवावं लागेल. म्हणजे टेम्परेचर राईज होऊन द्यायला नको पाहिजे इन्सुलेशन रेजिस्टन्सचं. मॉइश्चर. इन्सुलेशन रेजिस्टन्स इज रिड्यूस्ड इफ मटेरियल ॲब्सॉर्ब मॉइश्चर, सो इन्सुलेटिंग मटेरियल शुड बी नॉन हायग्रोस्कोपिक. नॉन हायग्रोस्कोपिक म्हणजेच काय, त्याने हायग्रोस्कोपिक म्हणजे काय असतं, ते मॉइश्चर ॲब्सॉर्ब करतं मटेरियल, अशाला आपण काय म्हणतो, हायग्रोस्कोपिक. आता नॉन हायग्रोस्कोपिक म्हणजे काय होणार आहे, जे मटेरियल मॉइश्चर ॲब्सॉर्ब करत नाही त्यालाच काय म्हणतो आपण, नॉन हायग्रोस्कोपिक मटेरियल और इन्सुलेशन मटेरियल. जर मॉइश्चर ॲब्सॉर्ब केलं तर इन्सुलेशन रेजिस्टन्स कमी होऊ शकतो. अप्लाइड व्होल्टेज ऑल्सो अफेक्ट्स द
फिक्स द इन्सुलेशन रेजिस्टन्स. मग अशी बघितल्याप्रमाणे आपण अप्लाइड व्होल्टेज जर इन्क्रीज केलं व्होल्टेज अराउंड द इन्सुलेशन, देन इन्सुलेशन रेजिस्टन्स विल बी रिड्युसेस. एजिंग म्हणजेच काय, जर त्याची लाईफ संपली असेल त्या इन्सुलेशन रेजिस्टन्सची, तर ते लाईफ संपल्यानंतर त्याचा इन्सुलेशन रेजिस्टन्स रिड्यूस होऊ शकतो. ॲज एज ऑफ इन्सुलेशन मटेरियल इज इन्क्रीज्ड, देन द इन्सुलेशन रेजिस्टन्स विल बी डिक्रीज्ड. नेक्स्ट इज सप्लाय फ्रिक्वेन्सी. ॲज the frequency of the applied voltage increases, as dielectrical strength of insulating material also increases. Dielectrical strength of insulating material will be decreases. म्हणजे आपण सप्लाय फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज केली की ती डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ डिक्रीज होऊ शकते. इथे काही एक्झाम्पल्स दाखवलेले आहेत. त्यामध्ये इन्सुलेशन कसं ब्रेकडाऊन झालं आहे. या ठिकाणी इन्सुलेशन पंक्चर झालेलं आहे, या ठिकाणी स्पार्क प्रोड्यूस झालेला आहे, आणि या ठिकाणी वाइंडिंग ब्रेक झालेलं आहे. त्या ठिकाणी शॉर्ट सर्किट झालेलं आहे इन्सुलेशन ब्रेकडाऊनमुळे. नेक्स्ट इज मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल, इन विच फर्स्ट इज हाय इम्पॅक्ट स्ट्रेंथ. म्हणजे त्याच्यावरती काहीतरी आदळआपड झाली तर सुद्धा त्याची स्ट्रेंथ असेल ती जास्त पाहिजे. इम्पॅक्ट स्ट्रेंथ त्याची जास्त पाहिजे. टफनेस त्याचा कडकपणा जास्त पाहिजे. हाय टेन्साइल स्ट्रेंथ ते किती जरी ओढलं तरी ते ब्रेक व्हायला नको पाहिजे. लेस अलॉंगेटेड, जर आपण त्याला ओढलं तर त्याला जास्त त्याचं जे डायमेन्शन आहे ते डायमेन्शन चेंज व्हायला नको पाहिजे. म्हणजे जर आपण इन्सुलेशन रेजिस्टन्स ओढलं कोणतं तरी, तर त्याची प्रॉपर्टी किंवा त्याची लेंथ आहे ती चेंज व्हायला नको पाहिजे. नेक्स्ट इज हार्डनेस, ते मटेरियल हार्ड पाहिजे. फ्लेक्झिबिलिटी, मोर फ्लेक्झिबल पाहिजे मटेरियल, तरच आपण ते केबल करता वगैरे यूज करू शकतो. ॲब्सॉर्प्शन, म्हणजे आता ॲब्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मॉइश्चर कंटेंट त्याने ॲब्सॉर्प्शन करून घ्यायला नको पाहिजेत. किंवा सेकंड केसमध्ये वॉर्निश किंवा ऑइल जे मटेरियल्स असतात ते मटेरियलनं ॲब्सॉर्प्शन होऊ द्यायला नको पाहिजे. आपण वॉर्निश वगैरे जे मटेरियल्स आहेत ते वाइंडिंगवरती यूज करतो की ज्यापासून मॉइश्चरपासून त्याचं प्रोटेक्शन व्हायला पाहिजे. त्यामुळे ते जे मटेरियल्स असतात त्यांना मॉइश्चर ॲब्सॉर्प्शन कमी व्हायला पाहिजे. नेक्स्ट इज विस्कॉसिटी. इट इज द इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी इन लिक्विड डायइलेक्ट्रिक्स यूज्ड इन वॉर्निशेस अँड इम्प्रेग्नेशन, स्विचगिअर, ट्रान्सफॉर्मर, मोटर अँड कपॅसिटर. आता लिक्विड डायइलेक्ट्रिकलची विस्कॉसिटी प्रॉपर्टी चांगली पाहिजे इन केस ऑफ वॉर्निश किंवा इम्प्रेग्नेशन. आता वॉर्निश आणि इम्प्रेग्नेशन म्हणजे काय असतं, आता जे काही वाइंडिंग मटेरियल्स आहेत, म्हणजे इलेक्ट्रिकल मोटर असेल तर त्या मोटरमध्ये आतमध्ये वाइंडिंग केलेलं असतं. वाइंडिंगच्या वरती एक इन्सुलेशन लेअर असतो, पण तरीसुद्धा वाइंडिंग करताना ते साईडला कोरला घासू शकते आणि इन्सुलेशन वीक होऊ शकते. मग त्यासाठी आपण त्याला वॉर्निश नावाचं एक लिक्विड इन्सुलेशन प्रोव्हाइड करतो. इम्प्रेग्नेशन, आता कपॅसिटर जे असतात त्यामध्ये आपण ऑइल इम्प्रेग्नेशन करतो. त्यासाठी वेगळा एक इम्प्रेग्नेशन प्लांट असतो. इम्प्रेग्नेशनमुळं काय होतं, कपॅसिटरच्या आतमध्ये ते जे ऑइल असेल ते ऑइल इन्सर्ट होण्यात हेल्प होते इम्प्रेग्नेशन प्रोसेसमुळं. विस्कॉसिटी इज द रेजिस्टन्स ऑफ ए फ्लुइड, लिक्विड और गॅस टू ए चेंज इन शेप और मूवमेंट ऑफ नेबरिंग पोर्शन रिलेटिव्ह टू वन अनअदर. आता विस्कॉसिटी म्हणजेच काय, इट ऑफर्स ए फ्लो ऑफ रेजिस्टन्स, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ लिक्विड, इट इज कॉल्ड एज द विस्कॉसिटी ऑफ लिक्विड मटेरियल. और कशाला अपोज करणार आहे, शेप चेंज करण्यासाठी, म्हणजे ऑइल एका शेपमधून दुसऱ्या शेपमध्ये जाणे. ऑइलचे जे मुवमेंट आहे किंवा मटेरियलचे जे मुवमेंट आहे त्या मुवमेंटला ते विस्कॉसिटी प्रॉपर्टी अपोजिशन प्रोव्हाइड करते. मेनली लिक्विडसाठी आपण ही प्रॉपर्टी कन्सिडर करतो. नेक्स्ट इज द विस्कॉसिटी डिनोट्स अपोजिशन टू द फ्लो, सो इट शुड बी लो. दिस प्रॉपर्टी हेल्प टू ट्रान्समिशन ऑफ हीट. आता जे का ऑइल वगैरे आहे ते ऑइल सर्क्युलेशन व्हायला पाहिजे ट्रान्सफॉर्मरमधून किंवा कपॅसिटरमधून. जर ते ऑइल सर्क्युलेशनला अपोजिशन झालं म्हणजे विस्कॉसिटी त्या ऑइलची जास्त असेल तर काय होणार, ऑइलचं सर्क्युलेशन होणार नाही आणि ऑइलमधून हीट ट्रान्समिशन
सर्क्युलेशन होणार नाही, त्यामुळे त्याची विस्कॉसिटी प्रॉपर्टी लो पाहिजे. नेक्स्ट इज पोरोसिटी. आता पोरोसिटी म्हणजेच काय असतं, तुमच्या घरामध्ये लहान माठ असेल किंवा त्याला आपण गाडगं म्हणतो, त्या माठामध्ये आपण उन्हाळ्यामध्ये पाणी ठेवतो तर ते पाणी थंड होऊन जातं. थंड कशामुळे होतं, तर त्या माठाला किंवा गाडग्याला लहान लहान छिद्र असतात. पण त्या छिद्रामधून काय होतं, जे काही पाणी असते ते थोडं मॉइश्चर पाणी बाहेर येत असतं, त्यामुळं आतलं पाणी थंड राहतं. ओके, मग त्यालाच काय म्हणतो आपण, पोरोसिटी. असे लहान लहान छिद्र असतात त्या मटेरियलला. मग असे पोरोसिटी त्या इन्सुलेशन मटेरियलना नको पाहिजे, ते लेस पोरस पाहिजे. हे काही थोडक्या कारणासाठी हे पोरोसिटी प्रॉपर्टी अवॉइड पाहिजे, कमी पाहिजे एक एक मटेरियलसाठी. पण एक एक मटेरियलमध्ये सपोज आपण पेपर इम्प्रिग्नेशन करलो, म्हणजे पेपरवरती एक इन्सुलेशनचा लेअर चढवतो, लिक्विड इन्सुलेशन लेअर, मग त्यासाठी आपल्याला पोरोसिटी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड असते. म्हणजे एक एक केसमध्ये पोरोसिटी नको असते आणि एक एक केसमध्ये पोरोसिटी पाहिजे असते प्रॉपर्टी आपल्याला. नेक्स्ट इज solubility. It is the maximum amount of a substance that will dissolve in a given amount of solvent at a specified temperature. Solubility म्हणजेच काय असतं, एखादं मटेरियल असेल, लिक्विड असेल, ओके, ते लिक्विड दुसऱ्या एखाद्या लिक्विडमध्ये इन्व्हॉल्व व्हायला पाहिजे. सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी त्याची चांगली पाहिजे. ते दोन मटेरियल एकमेकांमध्ये मिसळायला पाहिजे, मिक्स व्हायला पाहिजे. मग हे मटेरियल कुठे यूज करायचं, फॉर एक्झाम्पल वॉर्निश शुड बी डिसॉल्व इंटू ॲसिटॉन सायमल्टेनियसली. इट शुड नॉट बी कॉन्टॅक्ट विथ द अदर इन्सुलेटिंग मटेरियल सच ॲज मॉइश्चर और ॲसिड. म्हणजे आता वॉर्निशसारखं एखादं मटेरियलचं एक्झाम्पल घेतलं तर वॉर्निश काय होतं, ॲसिटॉन नावाचं मटेरियल आहे, त्या ॲसिटॉन मटेरियलमध्ये वॉर्निश डिझॉल्व म्हणजे मिक्स होऊ शकतो. पण वॉर्निशला काय मॉइश्चर किंवा ॲसिडचा इफेक्ट वॉर्निशवरती होत नाही, त्यालाच काय म्हटलं आपण, सोल्युबिलिटी प्रॉपर्टी. गुड मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. इट शुड हॅव गुड मेकॅनिकल स्ट्रेंथ टू विस्टँड व्हायब्रेशन व्हेन यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स. त्या मटेरियलची प्रॉपर्टी, मेकॅनिकल प्रॉपर्टी स्ट्रॉंग पाहिजे, मेकॅनिकली स्ट्रॉंग पाहिजे मटेरियलच, तरच ते एन्व्हायरमेंटल कंडिशनमध्ये किंवा काही ओढाताण झाली किंवा त्याच्यावरती काहीतरी पडलं तर त्यासाठी विस्टँड होऊ शकतं. मेकॅनिकल स्ट्रेंथ ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द लाईक फॅक्टर्स लाईक टेम्परेचर राईज, ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन अँड ह्युमिडिटी. म्हणजे टेम्परेचर राईजवरती मेकॅनिकल स्ट्रेंथ डिपेंड आहे. ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन चेंज झाली तर मेकॅनिकल स्ट्रेंथ वीक होऊ शकते. ह्युमिडिटी म्हणजे मॉइश्चर कंटेंट वाढली तर मेकॅनिकल स्ट्रेंथ कमी होऊ शकते इन्सुलेटिंग मटेरियलची. थर्मल प्रॉपर्टी. द इन्सुलेटिंग मटेरियल शुड बी, देअर आर 6 thermal properties. First is thermal stability, second melting point, third flash point, fourth volatility, fifth thermal expansion, and sixth is heat resistance. These are the thermal properties of insulating materials. Thermal stability. It is able to stable within the allowed temperatures for short and continuous time. जर एखाद्या वेळी एखाद्या इन्सुलेटिंग मटेरियलवरती शॉर्ट टाईमसाठी एकदम टेम्परेचर वाढलं किंवा कंटिन्युअस टेम्परेचर इन्क्रीज होत चालले एक कॉन्स्टंट रेटनं, तर त्या पर्टिक्युलर कंडिशनमध्ये त्याची इन्सुलेशन प्रॉपर्टी स्टेबल पाहिजे. इन्सुलेशन प्रॉपर्टी चेंज व्हायला नको पाहिजे. चेंज इन टेम्परेचर झाल्यानंतर, टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यानंतर त्याची इन्सुलेशन प्रॉपर्टी स्टेबल पाहिजे. मेल्टिंग पॉईंट. जे इन्सुलेशन केबल्स असतात त्या केबल्समध्ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर आहे, त्याचं ऑपरेटिंग टेम्परेचर जास्त पाहिजे केबलच्या ॲप्लिकेशननुसार. मेल्टिंग पॉईंट त्या पर्टिक्युलर इन्सुलेशनचा ॲप्लिकेशननुसार जास्त पाहिजे. फ्लॅश पॉईंट. आता तुम्ही ऑइल घेतला, ऑइल जर आपण जास्त गरम केलं तर एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरनंतर ऑइल पेट घेऊ शकते, म्हणजे ऑइलला आग लागू शकते. मग असे लिक्विड इन्सुलेटर्स आहेत, त्याचा फ्लॅश पॉईंट म्हणजेच काय, इट इज दॅट टेम्परेचर ॲट विच लिक्विड बिगिन्स टू इग्नाईट. म्हणजे ज्या पर्टिक्युलर टेम्परेचरनंतर ऑइल पेट घ्यायला किंवा आग लागायला ऑइलला स्टार्ट होते. म्हणजेच ते इन्सुलेटिंग ऑइल नॉन इन्फ्लेमेबल पाहिजे, त्याला आग लागायला नको पाहिजे. व्होलॅटिलिटी. द प्रॉपर्टी ऑफ चेंजिंग रॅपिडली फ्रॉम सॉलिड और लिक्विड टू ए वेपर. आता तुम्हाला कापूर माहिती आहे आपल्या घरामधला. कापूर काय होतं, आपण हवेमध्ये ठेवला की ते डायरेक्टली ॲटमॉस्फिअरमध्ये वेपराइज्ड होऊन जाते.
तसे काही इन्सुलेटिंग मटेरियल्स असतात की जे आपण ओपनमध्ये ठेवले की ते ॲटमॉस्फिअरमध्ये वेपराइज्ड होऊन जातात. ओके, त्यामुळं अशा मटेरियलची थर्मल कंडक्टिव्हिटी जास्त पाहिजे आणि ते व्होलॅटाईल प्रॉपर्टी कमी पाहिजे. मटेरियलची व्होलॅटाईल प्रॉपर्टी जास्त पाहिजे प्लस थर्मल कंडक्टिव्हिटी व्होलॅटाईल प्रॉपर्टी कमी पाहिजे. म्हणजे त्यामध्ये नसायलाच पाहिजे व्होलॅटिलिटी प्रॉपर्टी आणि हाय थर्मल कंडक्टिव्हिटी इन्सुलेटिंग मटेरियलमध्ये पाहिजे. नेक्स्ट इज thermal expansion. Insulating material should be less thermal expansion. It causes formation of voids. If it is more, then it is possibility to breakdown of insulating material. म्हणजे जर थर्मल एक्सपान्शन झालं म्हणजे आपण केबल गरम झाली किंवा रबर असेल, रबर गरम झाल्यानंतर एक्सपान्शन होतं. एक्सपान्शनमुळे काय होतात, त्यामध्ये लहान लहान छिद्र पडू शकतात. त्या छिद्रामुळे काय होतं, त्याची ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ कमी होतं आणि ते लगेच इन्सुलेशन त्याचं ब्रेकडाऊन होऊन जातं. हीट रेजिस्टन्स. Insulating material should have more heat resistance, thereby making the apparatus capable of handling more power. Insulation resistance, heat resistance चांगला पाहिजे. आता तुम्ही घरामधली फ्यूज बघत असाल, त्यामध्ये काय पोर्सलेनची फ्यूज असते, म्हणजे त्याची हीट रेजिस्टन्स प्रॉपर्टी चांगली असते. त्याला काय म्हणतो आपण, हीट रेजिस्टन्स प्रॉपर्टी. कपॅबल ऑफ हँडलिंग मोर पॉवर. जास्त पॉवर कपॅबल किंवा हँडलिंग करण्यासाठी त्या मटेरियलची हीट रेजिस्टन्स प्रॉपर्टी चांगली पाहिजे, म्हणजे जास्त पाहिजे. नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल. इन्सुलेटिंग मटेरियल शुड बी रेजिस्टन्स टू ऑइल, गॅस, फ्यूम, ॲसिड अँड अल्कलीज, वॉटर सोल्युबल, सॉल्ट कंपाऊंड. जे इन्सुलेटिंग मटेरियल्स आहे ते मटेरियल ऑइल, गॅस किंवा फ्यूम्स असेल, ॲसिड असेल, अल्कलीज असतील, अशाला अपोजिशन प्रोव्हाइड करायला पाहिजेत. म्हणजेच काय, त्याचा ऑइलचा त्याच्यावरती काही इफेक्ट व्हायला नको, किंवा गॅस फ्यूम्स असतील, गॅस किंवा एन्व्हायरमेंटल कंडिशनचा त्याच्यावर इफेक्ट व्हायला नको, ॲसिड किंवा वॉटर सोल्युबल सॉल्ट कंपाऊंड असतील तर त्याचा त्या इन्सुलेटिंग मटेरियलवरती काही इफेक्ट व्हायला नको पाहिजे. इट शुड बी नॉट बी हायग्रोस्कोपिक, म्हणजेच ते मॉइश्चर ॲब्सॉर्ब करायला नको पाहिजे. इन्सुलेटिंग मटेरियल शुड नॉट रिॲक्ट with air, chemical in soil or in contact with other matter. Insulating material environmental कंडिशनला किंवा सॉईलमधले जे केमिकल्स असतील, ॲसिड असतील किंवा अदर मेटल्स वगैरे असतील त्याच्याबरोबर रिॲक्ट व्हायला नको पाहिजे. म्हणजेच काय, त्या एअरचा किंवा केमिकल्सचा किंवा अदर मेटलचा त्या इन्सुलेटिंगवरती कोणताही इफेक्ट व्हायला नको पाहिजे की जेणेकरून त्या इन्सुलेटिंग मटेरियलची प्रॉपर्टी लॉस्ट होईल. एजिंग. It is the long-term effect of heat, chemical action, voltage application which decides the life of insulator and hence electrical application. आता एजिंगवरती काय काय इफेक्ट होतो, हीटचा इफेक्ट होतो. हीट जर इन्क्रीज झाली तर त्याची लाईफ कमी होते इन्सुलेशनची. केमिकल रिॲक्शन झाली, ॲसिड वगैरे जे काही केमिकल्स असतील तर त्या इन्सुलेशनची लाईफ कमी होते इन्सुलेटरची. व्होल्टेज, जर व्होल्टेज जास्त झालं तर त्या इन्सुलेटरची लाईफ कमी होऊ शकते, त्याचा रेजिस्टन्स रिड्यूस होऊ शकतो. विच डिसाइड द लाईफ ऑफ इन्सुलेटर अँड हेन्स इलेक्ट्रिकल ॲप्लिकेशन. should not be deteriorate by action of chemical action in soil or contact with other metal. वरती आपण बघितलं होतं. त्याचप्रमाणे याची जी लाईफ आहे किंवा एजिंग आहे किंवा ते मटेरियल लवकर खराब होण्याची शक्यता असेल इन्सुलेशन मटेरियल, त्याच्यावरती केमिकल रिॲक्शन होऊ नये किंवा सॉईलमधले ॲसिडिक फ्यूम्स असतील किंवा मेटलमधले ॲसिडिक पार्ट्स असतील तर त्याचा त्या इन्सुलेटिंग प्रॉपर्टीवरती काहीही इफेक्ट व्हायला नको पाहिजे. या सगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटिंग मटेरियलच्या. त्या चार्टमध्ये आपल्याला सगळ्या प्रॉपर्टी एकत्र दिसतील. कोणकोणत्या प्रॉपर्टी आहेत इन्सुलेटिंग मटेरियलसाठी, किती प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड असतात ते. या कॉलममध्ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सांगितल्या आहेत, या ठिकाणी मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज अँड लास्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. या सगळ्या प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटिंग मटेरियलसाठी रिक्वायर्ड आहेत. Today's session will be completed. Thank you.